ए समय आमन ग्रहण अच्छी विनय सर तांके आज आत्मिक खाद्य देखि आम समस्त को परितृप्त करेंगे। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। समस्त को मोर शुभेच्छा आ मोर प्रेमर स्नेहर नमस्कार जनाऊँचे। आपण माने एते मो पाइका मूल्यवान जे मु वीरेंद्र भाई को मना करि पारलिनी, किंतु मु आपण मान को सहभागिता को पसंद कले। सेति पाइका मु बहुत बहुत भाव रे खुशी आनंदित। आज टिके आमर बाइबल स्टडी टा टिके व्यापक टिका हबो, सेति पाइका मो भाई को कही टिके मते शीघ्र दवा पाए भाई राजी होकर देइचंती, सेते भाई को मते बहुत धन्यवाद। आ जो झियोटी एंकरिंग करथला से मध्य ठीक समय रे सार देइचे, सेते प्रभु को धन्यवाद दोछ। आज गतकाली मु कही आज आमर सब्जेक्ट होची नोह को विषय रे। मु आशा करछि एटा संडे स्कूल बोली भाबिबे। जो दिन मु कहबी से दिन आपण भाबिबे एटा संडे स्कूल। आ खाता पेन निहाती रखिबे। आ ईश्वर को वाक्य मो पई जेमिति मूल्यवान आपण मानक पई सेतिके मूल्यवान। वाक्य को भीतर को जीवा ताको बुझिबा पई का प्रभु मान को शक्ति दियंतु। आसंतु प्रार्थना करिया। धन्यवाद दोछु प्रभु तुमर से पवित्र नाम को, जो वाक्य प्रभु तुमर से अनंत जीवन प्रदान करे। जो वाक्य होची समग्र पृथ्वी ध्वंस हो लोप हो, तुम वाक्यर बिंदु विसर्ग लोप हबनी। से पवित्र अमर वाक्य को प्रभु तुम्हें आज आम को सुजोग देच ताकू पढ़िया पाई, बुझिया पाई, ताको आलोचना करिया पाई, तादर गभीर तथ्य सब जेपड़ी बाहरिबो सेतिबे ता चरण तले बसिया पाई। प्रभु जो पो झियो माने सब बसिचंती से माने पई मु धन्यवाद दोछ तुमको। एई युवा अवस्थारू तुमे समान को मनोनीत कल प्रभु, तुम प्रति आग्रही कल, समान को मन को तुमे सुंदर भाव में प्रस्तुत कर, जपरी से वाक्यर गभीर तत्व को समान हृदय रे ग्रहण करि परिबे, बुझी परिबे एवं से अनुसार तुम दृष्टि से फल फलिया को पारिबे। प्रार्थना जे सुन धन्यवाद दे प्रेम यीशु के नाम रे मागिले शुण, ग्रहण कर, आमेन। आज हम जतले नोह को विषय बुझिया पे जाउछु बा बाइबल स्टडी करिया को जाउछु, जो जगह रे सेटा अछि सेटा होची आदि पुस्तक ताहा 6 पर्व 7 पर्व 2 रे अछि, किंतु 5 रो शेष आड़ को मध्य नोहंकर जन्म विषय रे लेखा है। मु जो जो पद गुराक कहबी सेराक आपण माने लिखि दियंतु। प्रथम लेखंतु जो आदि पुस्तक 5 पर्वर 28 नोहंकर अन्य नाम कौन? किए कहि परिबो? से पढ़ी कि देखिकरी सांत्वना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमर गोटे सुंदर संडे स्कूल आमनकर झियो मिलिला। नोहंकर अन्य ना होची सांत्वना। ता नाटा किए दीचे? ताको बापा लेमक। आउ गोटे जगह नूतन नियमर प्रेरित पुस्तक रे अछि जहांकर नाम थिला जोसेफ, किंतु तांको दियाला सांत्वनार पुत्र। से किए? प्रेरित क्रियार बा प्रेरित पुस्तकर 5 पर्वर ऊपर को से तांकर जमी खंडे बिक्री करी तार अर्थ मध्य पितर को देले। टिके पढ़ी के मते कहंतु। तांको नाम मध्य सांत्वनार पुत्र। हननिया सफीर विषय कोन? हाँ सेटार ऊपर को अच्छे। अनन्य विषय तो 5 पर्व रे अच्छे, 4 पर्वर शेष पढ़ को अच्छे। से होचंती बर्नबा। तांकर ओरिजिनल ना होची जोसेफ, किंतु से सब बेले तांकर कार्य होची से सांत्वना मूलक कार्य करंती। आ सेही होचंती सेही लोक जे कि पाउलों को आनिकी परिचित करैथिले जेरूशलेम रे आउ प्रेरित मानक संगे। प्रेरित मानक कहले यीशुकर शिष्य मानक संगे से तांको परिचित करैथिले।
ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କେହି ଡାକନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ବୋଲିକା ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାନ୍ତନାର ପୁତ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନରେ ତାର ବାପା କିଛି ଜାଣିନି ସେ ପିଲା କଣ ହବ, କେବେ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବାପା କହିଦବ ଯେ ମୋ ପୁଅ କଣ ହବ। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଜ୍ୟୋତି ମାମା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେହି କେବେ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ପୁଅ ବା ମୋର ଝିଅ ସେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ଯେ ଲେମକ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ନାମ ଦେଲେ ସାନ୍ତନା। ବାଇବଲ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସାନ୍ତନା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ସାନ୍ତନାର ପୁତ୍ର। ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ସାନ୍ତନା ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲାଜ କରିବାନି। ଯେତେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ ବାହାର କରନ୍ତୁ 4 ପର୍ବର 18 ପଦ, ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବର 11 ପଦ ଆଉ 14 ପଦ। କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅତଏବ ଏହି ହଁ ହଁ କୁହ ପଢ। 4:18 ପଢ। ଅତଏବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସାନ୍ତ୍ୱନାଟା କେତେ ବଡ ଜିନିଷ। ଆଉ ଲେମକ ଯିଏକି ନୋହଙ୍କର ବାପା, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସାନ୍ତନା, ବା ନୋହଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ସାନ୍ତନା। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଲେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବର 11 ପଦ। ଏଣୁ ଯେପରି କରୁଅଛ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପୁଣି ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଅ। ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବର 14। ମାରେ ତମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଛ ତ ସବୁ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ? ଗୁଡ୍। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପର୍ବର 14 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଅ, ସାହସହୀନମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ନୋହ ତ ମରିଗଲେଣି, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ନୋହଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ମୋ ସାହସହୀନ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିପାରେ, ମୁଁ ପାପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମତେ ଆସିକି ଜଣେ ରାଗିକିରି ମତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସେ ମତେ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ମୋର ୱାର୍ଡିଂ ଗୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ମୃଦୁ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୋ ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁକା। କେତେ ରକମ ବାଟ ଅଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଛାଟ ଆଣିକି ମତେ ପିଟିଲେ ବି ମୁଁ ଉଠି ପଡିବି, ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି ମୁଁ ଉଠି ପଡିବି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି ଉଠି ପାରିବି, ମୋ ପାଦକୁ ଟିକେ ସୁଲସୁଲ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଉଠି ପଡିବି। କୋଉଟା ଦରକାର? ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ରାଗିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଭାବ ଆସିବନି। ମୋ ଉପରେ ଯଦି କିଏ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିକି ମତେ ଉଠାଏ କଣ ହବ? ଯଦି ମତେ କିଏ ପିଟିକି ଉଠାଏ କଣ ହବ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେତେକ ଲୋକ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କେବେ ହେଇନଥାଉ। କିଏ କିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଭୁଲ ବଟକରା ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ।
ଜାଣିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ତ ଏହା, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଯିବି, ସେ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇଟା ପରେ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସତର୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆମମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବା। କୋଉମାନେ ପୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ? ସେଥିରେ ଥେସଲୋନିକେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ସାହସ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ ଟା ହଉଛି ଆଠ ପଦ, 6 ପର୍ବର 8 ପଦ ଜେନେସିସ୍। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 8 ପଦ, ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ ମୋର, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଗରୁ ବି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେତେବେଳକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆସିନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଏଇ 6 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସେଟା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲେ ମୁଁ ମାସ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଚାକିରି କଲି, ବ୍ୟବସାୟ କଲି, ବ୍ୟବସାୟ ତ ନେଇ ଚାକିରି କଲି, ମତେ ମାସ ଶେଷରେ ମୋର ଯେ ଅଫିସର ସେ ମତେ ଦରମା ଦେଲେ, ସେଟା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖଟିଲି ଆଉ ମୋର ସେ ଆୟ, ସେ ମୋର ଯୋଉ ରୋଜଗାରଟା ସେ ମତେ ବେତନ ହିସାବରେ ଦେଲେ, ସେଟା ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ପାଇଁକା ମୋଟେ ଡିଜର୍ଭ ବି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମତେ ଦୟା କରିବ ଆଉ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତା ତଳକୁ, ନୋହ ଓ ଜଳ ପ୍ଲାବନ। କିନ୍ତୁ 6 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ପିଡରେ କହିବି କାରଣ ଲମ୍ବା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଲେଖିବି ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 6 ପର୍ବ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାପସନ ଦେଖୁଛୁ ବା ଶୀର୍ଷକ ଲେଖୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏନି। ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସେ ପାପୀ କଥା ଲେଖାଇନି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା। ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ମତେ ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 5 ପର୍ବଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 5 ପର୍ବଟା ମୋର ଆଜି ଟପିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 5 ପର୍ବଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମନ ବିଷୟ କଣ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ରିପିଟେଡଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ରତ୍ନପ୍ରଭା ସିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ବଂଶଧର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ କେତେ ବୟସ ବଞ୍ଚିଲା, କେତେ ବର୍ଷରେ ମରିଲା। ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେରୀ ଭଉଣୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କିଏ? ସିଓନି? ଭେରି ଆଜ୍ଞା। ନାଇସ୍, ଭେରି ନାଇସ୍, ଭେରି ନାଇସ୍। ପୁରା ମୋର ଉତ୍ତର ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ବୟସରେ ଅମୁକ ଜାତ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ଏତିକି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ଅନେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ମତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, କଣ ଏ ୱାର୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଟା କଣ ଅନେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କହୁଛି 2, ତୃତୀୟ ବି ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ, ସେଟା ପୁଣି ରିପିଟେଡଲି ଲେଖା ଚାଲିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବୁଝୁଛି
जो समय आरंभ है ये पृथ्वी लोक संख्या नथिला, पॉपुलेशन नथिला, जनसंख्या बिल्कुल नथिला। मु बोधे भाबुची मो ठीक भी न होई पारे, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ करते। देखते ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ବୟସ ଗୁଡାକ କେମିତି, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରି ର। ଆଦମଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 930, ସେଥଙ୍କର ବୟସ 912, ଇନୋସଙ୍କ ବୟସ 905, କୈନାନଙ୍କ ବର୍ଷ 910, ମହଲଲଙ୍କ ବୟସ 895, ଜେରଦଙ୍କ ବୟସ 962। ବୋଧେ ଏଇ ଜେରଦ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ହନକ ହଉଛନ୍ତି 365। ହଁ, ତାପରେ ମଥୁସେଲ ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ସେ 969 ବର୍ଷ। ଏଟା 27 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ହନକ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏକି ଜେରଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେଟା ଆପଣ 23 ରେ ପାଇବେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 23 ରେ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଛି ମଥୁସେଲ ଜାତକ କଲେ, ହଁ 22 ରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 22 ରେ ମଥୁସେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ହନକ 300 ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିପିଟେଡଲି ସବୁଆଡେ ଲେଖା ହଉଛି, ଆହୁରି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, କାରଣ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ହବାକୁ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁକା ଏତେ ଏତେ ବୟସ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ହେଲା ଓଲଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ପର୍ବକୁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖିଲେ, ପସନ୍ଦ କଲେ, ବାହାହେଲେ। ତାପରେ ତମର ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିପଥ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 6 ପର୍ବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନଉଛନ୍ତି ଯେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା। କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ 120 ବର୍ଷ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନୋନୀତ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁଟି କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡା କ୍ଲୁ ଦେଇଦେଲି। मूसा सर। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋସା 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅବିକା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ଲିମିଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ତା ଉପରକୁ ଆଉ ବଢିବନି। କିନ୍ତୁ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 6 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଉ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ମୁଁ କେବେ କୁହନ୍ତିନି, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରୋଗାମୀ। 5 ପଦଟା ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ପାଇଁକା କହିବି, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା? ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ପଶୁମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ ଥିଲା, ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 7 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉ
ଅଛି। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ 13 ପଦରେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। 11 ପଦରେ, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା 13 ପଦରେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 14 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଆର୍କ, ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଡିଜାଇନ କେମିତି ହବ, ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେମିତି ହବ, ସେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। 17ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଲାବନ କରିବା, ତହିଁରେ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମରେ, ସେତେବେଳେ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲେ କି? ନଥିଲେ। ଆଗ ସବୁ ତକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ନୋହଙ୍କର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ରଖିବା ପାଇଁ? ନୋହଙ୍କର 3 ପୁଅ, ତାଙ୍କ 3 ବୋହୂକୁ ରଖିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଆଉଥରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯୋଉ ସୂଚି ଅସୂଚି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଜାହାଜ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା, ଦରକାର କଣ ଥିଲା? ଆଉଥରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ବନେଇ ପାରିବେନି? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତା କେତେ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି 6 ପର୍ବର 9 ପଦ, ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ କିଏ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ? ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ। ସେ ଗମନାଗମନ ମାନେଟା କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, ଏଇ ନୋହ ଆସିଲ, ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ରୁଟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଯିବା, 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକି ଆସିବା, ଗମନାଗମନ ସେଟା ବୁଝାଏ କି? ନା ହନୋକ କହୁଥିଲେ, ହନୋକ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ରଖିବ, ସେ ପଛେ ତମେ ଆଶିଷ ଧାରାରେ ନ ବସ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସ। ଏଇଟା କଣ ଗମନାଗମନ କି? ମତେ ବୁଝେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ କଣ? ନା ତମେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ବସିକି ପଢ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏସବୁ କିଛି ଥିଲା କି? ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଏକା କହିବିନି, ଏଟା ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, what do you mean by ଗମନାଗମନ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଧ୍ୟାନକୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ହଉଛି ଗମନାଗମନ। କିଏ ସେ କହିଲେ ଏ କଥାଟା? ରେଶ୍ମା ଭଉଣୀ। ଓହ, ଆଜ୍ଞା। you are very near to the answer. Correct. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆମର ଆନ୍ସରଟା ଏରକମ ହବ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟ ସମ୍ମତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଶ୍ମା ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ପଢିଦଉଛି। 6 ପର୍ବର 22 ପଦ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆନ୍ସର, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆନ୍ସର। ତହିଁରେ ନୋହ ସେରୂପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ଯେ ସେଇ କଥା ରେଶ୍ମା ଭଉଣୀ କହିଲେ।
परमेश्वर आज्ञानुसार से समस्त कर्म कले एवं से समस्त कर्म करने द्वारा परमेश्वर को से अनुग्रह पाई कोटा आग हम कोटा पछ हम मु जानी किंतु से विश्वस्त थिले शेष कौन हम प्रभु केवल विश्वस्त दास मान को आनंद प्रवेश करने कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास आउ किछि कौन सी आमर एडजेक्टिव किछि दरकार नहीं विशेषण किछि दरकार नहीं उत्तम विश्वस्त दास विश्वस्त ओह केते सुंदर उत्तर देले भौणी तहिरे नोह से रूप कले परमेश्वर को आज्ञानुसार से समस्त कर्म कले मूसा को आज्ञा देथिले मूसा ताकर कर्म कले मूसा को से बहुत भल पाइले माने केते भल पाइले तार हिसाब नहीं आउ गोटे लोक से टिके पाप कर्म करथिले तांको भी प्रभु भल पाइले जेहेतु से रिपेंट कले किंतु से ईश्वर को इच्छा को करथिले प्रथम राजावली 15 पर्वर 5 पद जे पाउछन शीघ्र पढ़ दियंतु प्रथम राजावली 15 पर्वर 5 पद शीघ्र शीघ्र प्रथम राजावली 15 पर्वर 5 पद ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଦାଉଦ କରିଥିଲେ ଓ କେବଳ ହିତୀୟ ଉରିୟର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣାର ଯାବତ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନଥିଲେ। थैंक यू सिस्टर गॉड ब्लेस यू ताहांको ठारो कौनसी आज्ञा से विमुख होई नथिले आउ गोटे आमे धार्मिक लोक को देखुछु जांकर ना होची दाऊद से मध्य ईश्वर आज्ञा को से पालन करथिले नोह मध्य परमेश्वर आज्ञा को पालन करचंती बर्तमान कई जन मते सहाय्य करंतु जिहिजिकल तार 14 पर्वर 12 13 14 पढ़िया पे जिहिजिकल तार 14 पर्वर 12 13 14 पढ़िया पे मत सहाय्य करंतु समय चली आसुची अनंतर सदाप्रभुଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା हे मनुष्य संतान कौनसी देश सत्य लंघन द्वारा आंभ विरुद्धरे पाप कले जेतेबेले आंभे ताहा विरुद्धरे अपना हस्त विस्तार करू ताहार अर्ण रूप जष्टि भांगू और तहि मध्यरे दुर्भिक्ष पठाऊ पुणी तहि मध्यरु मनुष्य और पशु को उच्छिन्न करू सेतेबेले नह दानिएल और आयुब एही तीन व्यक्ति जेबे तहि मध्यरे थांते तेबे सेमाने अपना अपना धार्मिकता द्वारा अपना प्राण मात्र रक्षा करते यह प्रभु सदा प्रभु कहती। थैंक यू सिस्टर गॉड ब्लेस यू एठी हमें 6 पर्वर 9 पद रे देखुचो नोह अपना वर्तमान समय लोकानक मध्यरे धार्मिक थिले आउ एठी जिजिकल रे हमें देखुचो प्रभु निजे साक्षी सर्टिफिकेट दौचंती कौन सर्टिफिकेट दौचंती सेते बेले नोह दानिएल आइब ए तीन व्यक्ति जेबे तही मध्यरे थांते तेबे समाने अपना अपना धार्मिकता द्वारा देखंतु वाक्यटा केते सुंदर वाक्य अच्छा देखंतु ये को समय लेखा आदि पुस्तक से पुणी जिहिजिकल को समय लेखा किंतु नोहकर धार्मिकता विषय जिहिजिकल पुस्तक रे सदा प्रभु लिखुचंती जे से जगह को मुझे तो उच्छिन्न करी समस्त को मारी उच्छिन्न कर नष्ट करदेवी से जदि दानिएल परी नोह परी आइब परी धार्मिक लोक थे से माने केवल अपना प्राण रक्षा करें नॉट देयर फैमिली एठी नोह समय परिवार रक्षा पाइतिले किंतु जिहिजिकल लेखा होची केवल से माने ही को रक्षा मु करी आउ अन्य मान को नहीं देखंतु नोहंको धार्मिकता विषय एठी लेखा होची जिहिजिकल पुस्तक रे मध्य लेखा होची आमने नेक्स्ट पढ़िबा द्वितीय पुत्र 2 पर्वर 5 पद शीघ्र शीघ्र पढ़ंतु
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ପର୍ବର 5 ପଦ। ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନୋହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ସେ ଖାଲି ଧାର୍ମିକ, ଏଠି 6 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ଏ 6 ପର୍ବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ନୋହ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବନେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ତୁମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏକଥା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 ପର୍ବ 5 ପଦ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପଢିକିରି ତା ବିଷୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୋହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମେମ୍ବର ରକ୍ଷା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ 5, 6, 7। ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 5, 6, 7। ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ, ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରି ଉପରକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ଯେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯାଇ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ଦୋଷୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକତାର ଅଧିକାର ହେଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବି ସେଇ ଜାଗାରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ପାଣି କଥା ତ କଣ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଳପ୍ଲାବନ କରିବା, ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବୋଟ ବନାଅ ବା ଜାହାଜ ବନାଅ, ସେଥିରେ ଲୋକ ପଶିବେ। ନୋହ ବିଶ୍ୱାସ ବି କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ସେଟା ଆମର ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୀର ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନୋହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀର ଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ଏଠୁକୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 37, 38। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 37, 38 ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। କାରଣ ଜଳପ୍ଲାବନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ନୋହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଯେପରି ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 17 ପର୍ବର 26, 27। ଲୁକ 17 ପର୍ବର 26 ଆଉ 27 ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ।
ଜାହାଜରେ ନହଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନକୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ନୋହଙ୍କର ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଯୀଶୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ, ଲୁକରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚାର ହବ, ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଚାର ବୃଥା କେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୋହ ଜଣେ ଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ନୋହ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ସାହସହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଳହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଥେସଲୋନିକେରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ନ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ସାଧୁ ଲୋକ, ନୋହଙ୍କ ପରିକା ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱର ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧୁତା ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରିକା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ 44 ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣିଥିଲା, ଯୋସେଫ କଣ କହିଥିଲେ ମନେ ପଡୁଛି? ମୁଁ ଏଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍ଟମୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ନୋହଙ୍କ ପରି ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସାଧୁ, ଆଉ ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ଦୁଷ୍ଟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ, ସେଟା ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟତା। ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯୁବକ ଦାନିଏଲ, ସେମାନେ କହିଲେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନୋହଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ। ଲୁକରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାଥ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସଡନ ହବ, ଅକସ୍ମାତ ହବ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଯେମିତି ମଜା ମଜଲିସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ହେନ ତେନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ସେ କହିଲେ, ରେଶ୍ମା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସେଇ ପଦଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 6 ପର୍ବର 22 ପଦଟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ମୋର ସରିଲାନି, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ନୋହଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ, ଆଉ ଯେମିତି ନୋହଙ୍କ ଜୀବନ ପରି ଆମେ ସାଧୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।